नमस्कार जय जगन्नाथ मोर वीडियो आपको स्वागत जनावि तो पे आशा करी आपण एग्जाम बहुत भल भाव देते तो आज अच्छी आमर एमडीसी एग्जाम जोटा कि गांधी एंड आम्बेडकर विषय तो केते गुड़े सिलेक्शन प्रश्न विषय जाना तो तेणुक जो मैंने वीडियो देखुं तो दयाकोरी शेष देखिए कारण आज आपंकर एमडीसी 2 क्लास माने एग्जाम अच्छी पे तो क्षमा करेंगे मत माने आपण को काली वीडियो आनी पाली ना कारण मो पाखे पीडीएफ नथिला पे कौन ना असुविधा है ना मो हाथ लेखा नोट ताहा मु करि नथिली तो तेणुक मुझे वीडियो दे पार नथिली तो आज आम ये वीडियो अधिक किसी आलोचना करवा तो तेणुक जो मैंने नुआ गुरा तो दयाकोरी लाइक करो तापर सब्सक्राइब करो तापर शेयर कर तो चल के गुड़े सिलेक्शन प्रश्न सहित आंसर जानापी जावा बुझीपार ना पे तो देख गांधी एंड आम्बेडकर आपणकर 4टी यूनिट अच्छी तो मो पाखे 3टी यूनिट पीडीएफ अच्छी तो तेणुक गोटे यूनिट्र ना तो जहाँ भी 3टा यूनिट्र अच्छी तो 3टा यूनिट विषय आम आलोचना करवा बुझीपार ना पे तो देख सेमती आसीपे जमीक 1 मार्क 10टा आसीपे तो तेणुक आपको शून्य स्थान पूरण कि गोटे शब्द ताहा आसीपे कि ऑप्शन लगे आसीपे तो से किसी कन्फ्यूज होबार ना तो तेणुक जहाँ आसिले आमको लिखा पड़ो तो जो मैंने देखुए तो भल भाव देखु तो चल आ मात्र किसी समय पर आम एग्जाम होगा जाऊँगी तो तेणुक आपको अनुरोध करी जे ये वीडियो को टी शेष जाए देखापी तो देखो पे क नंबर प्रश्न 1933 मसीहा मे मास 8 तारिख दिन गांधी डेश दिनिया माने अनशन आरंभ करथिले 22 दिनिया अनशन आरंभ करथिले पिलामाने आपण माने जदि चाहिबे एई 1 मार्क रु ही 2 मार्क मध्य भल भाव में लिखि पारिबे पिलामाने बुझ पालो ना तो चलो जानिबा भल भाव में तो देखो डेसंक धारा रे सॉरी पिलामाने तो डेसंक धारणा रे अहिंसा हेउची एक ऐश पद गांधी धारणा पे ये आपको बहुत इंपोर्टाट अच्छी तो तेणुक मुझे कहूँ तो सब यूनिट माने मिसिकी लिखी तो तेणुक भल भाव में देखा चेष्टा कर तो पे आपको देखो ये किंबा लगे बुझीपार तो किंबा देती कारण देखो मु तो कहीपरि माने 100 ରୁ 100% यही प्रश्न आसो बोली तो तेणुक आपण को जमीक ख नंबर 2टी प्रश्न देली जदि एभली प्रश्न आसो ताल आपण मैंने भल भाव में प्रिपरेसन हो पारे भल भाव में लिखिपारे बोली मुझे गोटे प्रश्न माने देखो गोटे नंबर आपन को 2टी प्रश्न दौची पे तो तेणुक जमी भी माने 3टी दौर देखो ये मुझे किंबा लगे ना पे तो तेणुक आपको बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन ही लगे तो तेणुक वीडियोटी शेष जाए देखूँ आप निजे नोट कर रखु पे सियोर आपको जो ये पढ़ी जाऊँ ना पे तो माने किसी ना भी 10टा ना भी आपको 5टा ना 4टा सियोर देखापी पारे तो मु 1 मार्क ही कहली जदि आप लंग प्रश्न देखिए तो ताहिर 2-3टा पाइबे 2 मार्क पाइबे 5 मार्क पाइबे तो तेणुक वीडियोटी शेष जाए देखूँ न बुझिले आप नोट कर रखि था बुझीपार ना पे तो देख तो आम देखा गले आउ गोटे प्रश्न भारत वर्ष सर्वप्रथम गांधीजी 1900 माने 23 मसीह बिहार डेश ठारे सत्याग्रह आंदोलन करते कौटी करते ना पे आपको कोई माने क्लास कर सारी गोटे यूनिट्र चंपारण करते पे बुझीपार तो आपको पीडीएफ सेंड करी मुझे वीडियो करी ना बोली तो किंतु माने बहुत जन पे मत फोन कर कहले सर कहीं आज वीडियो करूना तो सही कारण मु वीडियो करुच्छी तो ग नंबर देखा गले तो डेश सत्य एवं ईश्वर को एक माने अभिन्न बोली मानुले किए गांधीजी मानुले पे कि लिखी तो तेणुक टे अधिक ध्यान देवा पे तो चलो आउ केते गुड़े प्रश्न विषय जानी ना तो डेश हूँ कौन व्यक्ति माने कर्तृपक्षों सह शांतिपूर्ण असहयोग एक उपाय धारणा बुझे पे धारणा हेउची यही शांतिपूर्ण एक असहयोग उपाय बुझीपार तो तेणुक आमको अधिक किसी शिखा मिली था यही बही तो कौन करवा आम कॉलेज मैंने किसी क्लास करूना तो छाड़ से सब माने आज कहीकि कि फायदा तो देखो तो गांधीजी गुजरात रो डेश ठारे सत्याग्रह नेतृत्व नहीं कौटे ना खेदा पे बुझीपार ना खेदा गोटे जगह अच्छी तो से
ମାନେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାନେ ତାର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ତ ଗୁଜୁରାଟର ଖେଦା ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ନା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଡେସ୍ ହେଉଛି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଓ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସହଯୋଗ ଏକ ଉପାୟ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ପଥରୋଧ କରାଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରାଯାଇପାରେ। ଧାରଣା ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ନା। ତ କ୍ଷମା କରିବେ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ MDC କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର MDC ଯେଉଁଟାକି ଫୁଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଅଛି ତ ଆମେ ତାହା କ୍ଲାସ୍ କରିନେବେ। ତ ଦେଖ ଡେସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ଶକ୍ତି ଓ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ପିଲାମାନେ ସତ୍ୟଗ୍ରହ। ତ ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସବୁବେଳେ କୌଣସି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତ୍ୟ ହିଁ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆମର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତ୍ୟ ହିଁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଆମ ପ୍ରେମ ଶକ୍ତି ବା ଆମ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଅଟେ। ତ ତେଣୁକରି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଥ୍ୟା ନ କହି ସତ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ। ତ ଚାଲ ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ତ ଡେସ୍ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଓ ପ୍ରଧାନ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପିଲାମାନେ ଡେସ୍ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ମତରେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୁଝିପାରିଲ ନା। ତ ଡେସ୍ ଦେଖ ଙ୍କ ମତରେ ସଂଘବଦ୍ଧ ହେବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଥମ ନୀତି ହେଲେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଥମ ମୂଳବୋଧ ଅଟେ। ଏଇଟା ଆପଣ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ତେଣୁକରି ମନେ ରଖିବେ। ତ ଚାଲ ଆମ୍ବେଦକର ମାନେ ଲାହୋରରେ ଡେସ୍ ମଣ୍ଡଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଜାତିବାଦ ଭଙ୍ଗକାରୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ 6 ନମ୍ବର ଦେଖ ଡେସ୍ ଘୋଷଣା କରୁଥିଲେ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ମୋର ପବିତ୍ର ଶପଥ ଯେ ମୁଁ ସେହି ଦଳିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଗ୍ରହଣରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ତ ପାଳିତ ହେଉଛି। ତ ଏହି ଓ ବଞ୍ଚୁଛି ପିଲାମାନେ ମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ପାଳିତ ହେଉଛି ତାପରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଘୋଷଣା ବୁଝିପାରିଲ ନା। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 2 ମାର୍କରେ ଆସିଥାଏ। ତ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର କ'ଣ ଘୋଷଣା ଥିଲା ତ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ଏଇ ମାନେ ଘୋଷଣାଟି। ତ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଡେସ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 2 ମାର୍କରେ ଆସିପାରେ। ତ ତେଣୁକରି 2 ମାର୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଚାଲ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରଦେଶରେ ଡେସ୍ ନାମକ ଏକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କେଉଁଠି ନା ପିଲାମାନେ ମହର ଠାରେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ନା। ତ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଛି ତ ତେଣୁକରି ଦେଖିଦିଅ। ତ ଏତିକି ଦେଖିବେ ଯେମିତିକି ଜାତିବାଦର ବିଚ୍ଛେଦ ରଚନା କରିଥିଲେ କିଏ ଆମ୍ବେଦକର। ତାପରେ ଡେସ୍ଙ୍କୁ ଭାରତର ଆଧୁନିକ ସ୍ତନ୍ତ କୁହାଯାଏ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ। ତ ଏଇଟା ମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ତେଣୁକରି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ 1923 ମସିହାରେ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ନିଜର ସୁନ୍ଦରବ ମାନେ ଟଙ୍କାର ସମସ୍ୟା ଏହାର ସୃଷ୍ଟି ଓ ସମାଧାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଲଣ୍ଡନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଅର୍ଥନୀତି ଡିଗ୍ରୀ ମିଳିଥିଲା। DSc ବୁଝିପାରିଲ ନା। DSc ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଟା DSE ଲେଖିଛି ମାନେ ସି ଏଇଟା ପିଲାମାନେ। ତ ଚାଲ ଆଉ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କିଛି। ତ ଭାରତ ସରକାର ଡେସ୍ ମସିହାକୁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ବାର୍ତ୍ତା ବା ନ୍ୟାୟ ବର୍ଷ ବୋଲି ପାଳନ କରିଥିଲେ 1991 ପିଲାମାନେ। ତାପରେ 1922 ମସିହା ଡେସ୍ ମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ଏଠି ଭୁଲ ଯାଇଅଛି। ତ ଗାନ୍ଧୀ ସତ୍ୟବାଦୀ କରିଥିଲେ ଯେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଦୂର ନହେଲେ ଦେଶ ସ୍ୱରାଜ ହାସଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମାନେ ବରଦଳି ବୁଝିପାରିଲ ନା। ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାମ ମାନେ ତ ତେଣୁକରି ଟିକେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆମ୍ବେଦକର ବମ୍ବେର ଡେସ୍ ନାମକ ଏକ ଦରିଦ୍ର ହିନ୍ଦୁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ ବହିଷ୍ଣୁତ ଭାରତ ତ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଟା ମୁକ୍ତି। ତ ଦେଖ ରଚନା କରିଥିଲେ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ଆମ୍ବେଦକର ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବା କରିଥିଲେ। ତ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ତେଣୁକରି ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଦେଖ କିମ୍ବା ଦେଖ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲି ମୁଁ 1916 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 24 ତାରିଖ ନାଗପୁର ଠାରେ ମାନେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ଆମ୍ବେଦକର
ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମୀ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ତାପରେ ମାନେ ଜାଗା ନ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ତ ଏଇଟା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମୀ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତ ଏବେ ଆମେ ଲଙ୍ଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଣିବା, ବୁଝିପାରିଲ ନା। ତ ଚାଲ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବିଷୟରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଜାଣିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ମାନେ 2 ମାର୍କରେ ଆସିପାରିବ କି 5 ମାର୍କରେ ଆସିପାରିବ ସେଇଟା ମୁଁ ଡାଉଟ୍ରେ ଅଛି। ତ ତଥାପି ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଦେଖିଦେଇଥାଅ, ବୁଝିପାରିଲ ନା। ଯେମିତିକି ସଭ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଯେମିତିକି ସଭ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଧାରଣା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେମିତି ରାଷ୍ଟ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସଂସ୍କୃତି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ତ ଏତିକିରୁ ପିଲାମାନେ ଯେମିତିକି 9ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ତ ଯେମିତିକି ନାଇଁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ 5 ମାର୍କ କିମ୍ବା 2 ମାର୍କ ଆସିବ ତାହା ମାନେ ଡାଉଟ୍ରେ ଅଛି। ତ ତେଣୁକରି ତଥାପି ପଢ଼ିନିଅ ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରିଲ ନା। ତ ଏତିକିରେ ଯେମିତି ଦେଖିବା ଅହିଂସା ପଥ, ରାଷ୍ଟ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସଂସ୍କୃତି, ସତ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଧାରଣା, ତାପରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର କୌଶଳ, ଏଇଟା ମାନେ ଦେଖିବା ନା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ତେଣୁକରି 2 ମାର୍କର କାଢ଼ିକି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ, ବୁଝିପାରିଲ ନା। ତାପରେ ଲଙ୍ଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମେ ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବୁଝିପାରିଲ ନା। ତ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଏଇ 4 ନମ୍ବର ପଡ଼ିଲା ପରେ ତାପରେ ଯେମିତିକି 2 ନମ୍ବର, ବୁଝିପାରିଲ ନା। ଏଇ 2 ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ତ 100% ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି। ତ 2 ନମ୍ବର, ତାପରେ ଯେମିତିକି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 6 ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବେ। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ତାହା ଆପଣ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କରିଛି, ତ ତେଣୁକରି ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ତାପରେ 14 ନମ୍ବର, ବୁଝିପାରିଲ ନା। ତ 14 ନମ୍ବର ପଢ଼ିବେ। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର, ତାପରେ 3 ନମ୍ବର, ତାପରେ 12 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇଟା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର। ତ ଏଇଟା 12 ନମ୍ବର ଏତିକି ପଢ଼ିବେ, ବୁଝିପାରିଲ ନା। ତ ଲଙ୍ଗ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏତିକି ପଢ଼ିବେ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ କହିଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ 2 ନମ୍ବର, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ କହିଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ 2 ନମ୍ବର, ତାପରେ 4 ନମ୍ବର, ତାପରେ 6 ନମ୍ବର, ତାପରେ 10 ନମ୍ବର, ତାପରେ 14 ନମ୍ବର, ତାପରେ 7 ନମ୍ବର, ତାପରେ 3, ତାପରେ 12 ପିଲାମାନେ। ତ କେବଳ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ରେ ଏତିକି ପଢ଼, ତ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିପାରିବ। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ନିହାତି ରିପିଟ୍ ହେବ ପିଲାମାନେ। ତ ତେଣୁକରି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ୟୁନିଟ୍। ତ ଏଇ ୟୁନିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଖିନେବେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେମିତିକି ଜାତିବାଦର ବିଚ୍ଛେଦ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ମୁଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଦେବି ପିଲାମାନେ, ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିପାରିଲ ନା। ତ ଆମର ତ ମାନେ ବିଲକୁଲ କ୍ଲାସ୍ ହେଇନାହିଁ, ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ତ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣର ମାନେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ, ସେଇଟା ବି ସବୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ବେଦକୁ ଅସ୍ୱୀକାର, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ତେଣୁକରି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ମାନେ ଯେଉଁଟା ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଗିବ ବାଛିକି ଲେଖିକି ପଢ଼ିବ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ କରିନାହିଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁନାହିଁ। ତ ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଅଛି ଯେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତ ଆପଣମାନେ କେତେ କେତେ ନମ୍ବର ପଢ଼ିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି 1 ନମ୍ବର ପଢ଼ିବେ। ତାପରେ ପଢ଼ିବେ 4 ନମ୍ବର, ବୁଝିପାରିଲ ନା। ତାପରେ ପଢ଼ିବେ 7 ନମ୍ବର, ତାପରେ ପଢ଼ିବେ 6 ନମ୍ବର, ତାପରେ ପଢ଼ିବେ 5 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ। ତ ଏତିକି ପଢ଼ନ୍ତୁ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ରେ। ଏଇ 5ଟି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରିପିଟ୍ ହେଇପାରେ। ତ ପଢ଼ିଯିବେ ନା ପିଲାମାନେ 5ଟି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ତ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଅଛି 1 ନମ୍ବର ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି 2 ନମ୍ବର ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ପଢ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁ, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ। ତ ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ। ତ ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲ ନା। ଅଛି କିନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ ଦେଖାଇଦେବି। ଏଠି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଯେମିତିକି ରୁହନ୍ତୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି।
ଭୂମି ଏବଂ ଶ୍ରମ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ଯେମିତିକି ଯୋଜନା ଏବଂ ବିକାଶ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କର ତାହା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ଯେମିତିକି ତାପରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ନାରୀ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ୟା ମାନେ ତାହା କ'ଣ ଥିଲା ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତାପରେ ଏଇଟା ଆପଣ ନିଜେ ChatGPTରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କାଢ଼ିବେ ବୁଝିପାରିଲେ ଭୂମି ଏବଂ ଶ୍ରମ କ'ଣ 2 ନମ୍ବର ତାପରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପର୍କରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମତ ପ୍ରଦାନ କର ମତ ଦିଅ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ତ ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ 3 ଆଉ 4 ତ ଏଇଟାକୁ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ ତ 1 ଓ 2 ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ଭଲ ଭାବରେ ତ ଏଇଟା 3 ଆଉ 4 ତ ଏତିକି ପଢ଼ ତ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିପାରିବ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ ପିଲାମାନେ ତ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ ବା ବହୁତ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଥିବେ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେଇଥିବେ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲା ଆମ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ତ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି 20+ ପେଜ୍ ଲେଖିକି ଆସିବେ ତ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ତ ଯେମିତି ହେଉନା ପଛେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଟା ଆସୁ ନ ଆସୁ ତ 20+ ସିଓର ଲେଖିକି ଆସିବେ ତ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମେ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଟାକି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଇଂଲିଶରେ ଆମେ ଦେଖା ହେବା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବି ତ ତେଣୁକରି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ ତ ଆଜି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ତ ରହିଲି ପିଲାମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକି ଆସନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ।